جزاک اللہ۔ اب زیادہ تاخیر نہیں ہے، حضرت والا کی شان میں بے ادبی بھی ہے کہ جو حضرت کو زیادہ دیر بٹھایا جائے، اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ وقت یہ ہو، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں انعامات کے سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بتایا اور میں جو وضاحت کرتا ہوں انہوں نے کر دی کہ یہ تو صرف ایک علامت کے طور پر اور حوصلہ بڑھانے کے لیے، خاص طور پر وہ بچے جنہیں انعام نہیں مل رہا ہے وہ کہ اس سے بڑے انعام کے مستحق بن پائیں، اس کے لیے یہ انعام دیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر مزید حوصلہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ آپ شہ سوار ہیں جو دور دور سے آ کر اپنی حوصلے کے بنیاد پر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ نے امتحانات دیے ہیں، لہذا انشاءاللہ آپ کی محنت رائگاں نہیں ہے اور اللہ ہر میدان میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو انعامات تمام طلباء موجود ہیں یہاں پر، اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے جو مدارس ہیں جن مدرسوں نے حصہ لیا تو انہیں بھی انعام مدرسے کے طور پر انتخاب کیا گیا کہ ایک تمغہ یا ٹرافی جسے کہا جاتا ہے کہ وہ دیا جائے، تو وہ دیا جائے گا۔ اور وہ ہمارے جو اساتذہ ان مدرسوں کے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اگر ادھر ادھر ہیں تو مدرسہ رشیدیہ ڈنگرا کے اساتذہ، مدرسہ امجدیہ بھدیا کے اساتذہ، مدرسہ تعلیم القرآن رانی گنج کے اساتذہ اور جامعہ عربیہ تحفظ القرآن کے اساتذہ یہاں پر قریب میں موجود رہیں اور حضرت انہیں انعامات دیں گے۔ اس سے پہلے میرے بڑے کرم فرما ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور وہ ہمارے اس عظیم اجلاس کے مہمان خصوصی کے طور پر اپنا وقت دے کر تشریف لائے، ان کا شکر گزار ہوں میں۔ اور میں چاہوں گا کہ دو لفظوں میں، چند لفظوں میں ہمارے عزیر بھائی تشریف لائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیں۔ آج منعقد کیا گیا ہے اس کے سرپرست مظفر صاحب، یہاں موجود ہمارے بھائی بہار لیجسلیٹو کونسل کے ممبر خالد انور صاحب، جسیم الدین صاحب، وسیم صاحب، دانش صاحب، آمس کے پرمکھ لنڈن خان صاحب، اور غازی پور سے جو حضرت ہم لوگوں کے لیے آئے ہیں، میں ان کا اور تمام اساتذہ، تمام بچوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خالد بھائی نے جو بولنا تھا وہ ساری چیز تفصیل سے انہوں نے رکھ دیا۔ میں صرف آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، اور ہمیشہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ آج کا جو سماج ہے، جس طرح سے ہم آپ پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، ہم آپ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، یہ کمی ہم لوگوں میں ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام کا دامن صحیح سے نہیں پکڑا ہے، اور ہم لوگ جو صحیح مسلمان ہوتا ہے، اگر صحیح مسلمان ہم لوگ اگر بن جائیں تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ آسام کی ریاست ہو، چاہے یو پی ہو، یا اور بھی کئی جگہ جہاں پر ہم لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس میں ہماری بھی اپنی کمی ہے۔ ہم اگر اسلام کے دامن کو، اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو پکڑیں گے، قرآن اور توحید کو اگر پکڑ کر کے رکھتے ہیں، ایک اچھا انسان اگر بنتے ہیں تو معاشرے میں ایک مثال ہوگا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، آج سے 25-30 سال پہلے کوئی پنچایتی اگر گاؤں میں دیہات میں ہوتی تھی تو بولتا تھا کہ مسلمان ہے اس میں کہ نہیں، اگر مسلمان ہوتا تو کہتا تھا کہ نہیں یہ صحیح پنچایتی ہوگی، یہ انصاف یہاں پہ صحیح ہوگا۔ آج کیا ہو گیا، خالد بھائی نے صحیح بولا کہ انور اور اروند میں کوئی فرق نہیں رہا۔ فرق کس چیز کا؟ کیریکٹر ہمارا جو ایک مسلمان کا کیریکٹر ہوتا ہے انسانیت کے لیے، ہمارے جو انسانیت کے لیے جو اسلام آیا، اسلام کس کے لیے آیا؟ اسلام انسانیت کو جس طرح سے پریشانی تھی، ایک دوسرے کو مارا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو، جو آخری پیغمبر کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کس لیے؟ وہ پورے انسانیت کے لیے آئے۔
मुसलमान के लिए सिर्फ नहीं है। और हम लोग ये कहते हैं कि हम उनकी उम्मत है, तो उनकी उम्मत है तो उसी की तरह से जो खुलफाए राशिदीन थे जिन्होंने जिस तरह से हुक्मरानी किया है उसी तरह हमारा कैरेक्टर रहना चाहिए, इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। और आज का जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए एक टेस्ट का दौर है। हमें आजमाया जा रहा है, हमें टेस्ट किया जा रहा है। हम अगर उस टेस्ट पर खड़े नहीं उतरेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को सही ईमानदारी से नहीं पकड़ेंगे, समाज के लिए अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, इंसानियत को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। और बिहार की जो सरकार है वो आपकी सरकार है, वो यूपी की और आसाम की सरकार नहीं है। आप ईमानदारी से अपने हक की आवाज बुलंद कीजिएगा, ये सरकार सुनेगी और आपके हक को देगी। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि जो हमारे तलबा है यहाँ पे, कल यही हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल यही है। इनको सही तालीम मिलनी चाहिए। और हुज़ैफा साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ इस तरह का, और जितने भी उलमा यहाँ पे चारों मदरसे से आए हुए हैं उनके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमसे जब उन्होंने तस्करा किया था, हमने कहा कि नहीं, ये काफी अच्छी चीज है। कॉम्पिटिटिव माहौल अगर मदरस में नहीं होगा तो बच्चे सोचेंगे कि सिर्फ हमको ये मदरसे में पढ़ना है, कलाम पाक, हदीस पढ़ना है, खाना है और फिर सो जाना है। उनके अंदर एक जज्बा, एक अर्ज होना चाहिए कि हमको भी कंपटीशन में दुनिया। आज अगर मदरसे के लड़कों को सही माहौल मिल जाए, साइंटिफिक टीचिंग भी अगर इन लोगों को मिल जाए, साइंटिफिक स्टडी भी अगर मिल जाए, ये लड़के दूसरे बच्चों से जो कॉन्वेंट के लड़के हैं उनसे अच्छा करेंगे। इसलिए इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, ये मेहनत बहुत करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला। और मैं हमेशा जो हमसे होता है, हुज़ैफा साहब जो बोलते हैं कि और भी मदारिस के लोग बोलते हैं, हम लोग हमेशा हाजिर रहते हैं। इसलिए कि हम लोग समाज को चाहते हैं, अपने लोगों को चाहते हैं कि आगे बढ़े, मजबूत रहे। हमारा जो मरकज है, ये मदारिस हमारा मरकज है, मसाजिद हमारा मरकज है, ये मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। लेकिन तालीम ईमानदारी से होना चाहिए, बच्चों को ईमानदारी से तालीम देना चाहिए और अच्छे बच्चे निकलेंगे तो हमारे जनरेशन भी अच्छा रहेगा, हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा रहेगा, देश के लिए भी ये बहुत बड़ी पूंजी होंगे। हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सेंटर होना चाहिए मदारिस। तब हमें मार्केट में जब हमारे बच्चे जाए उन्हें पकड़ा जाए कि नहीं इनको लेना जरूरी है, तब हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। दोस्त, अगर सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्री से चाहोगे कि हम बाजार में जा करके हम नौकरी हासिल कर ले तो नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। यहाँ पर पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है, लेकिन हम वो चीज नहीं कर पाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मदारिस के जितने भी असातिज़ा हैं, जो पैट्रन है, उनसे कि आप तालीम दो, अच्छी तालीम दो, और अच्छी तालीम उसके साथ साथ मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन के लिए भी इंतजाम करो। हम लोगों से जो मदद होगा वो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। थोड़ा बहुत जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे, लोगों से भीख मांगेंगे, लेकिन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप लोग बनाओ मदारिस को, ताकि हमारे बच्चे की पहचान हो सके और हिंदुस्तान के हर डिसिप्लिन में, हर फैकल्टीज में ये जाकर के कामयाब हो। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को एक शेर के साथ से खत्म करना चाहता हूँ कि हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। खुदा